نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ ساتھیو، یہ آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 ہے جو میں نے تلاوت کی ہے۔ بھائیو، آج کل یہ چرچا عام ہے کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ یہ ایران نے جو حملہ کیا ہے، میزائل اٹیک اور ڈرون میزائل اٹیک کیا ہے، تقریباً 300 کے قریب۔ یہ 14 اپریل کی جو ہے نا سحری سے پہلے تقریباً 2 سے 3 بجے کے درمیان میں ایران نے اٹیک کیا ہے اسرائیل کے اوپر۔ جو بھی انسان کام کرتا ہے تو پہلے اس کی نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی اس کی نیت کیا ہے اٹیک کرنے کی۔ تو وہ تو ببانگ دہل ہر ایک یہی کہہ رہا ہے ایرانی کہ ہم نے اپنے سفارت خانے پر جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا، شام کے سفارت خانے میں جو ایران کا تھا، اس میں جو بندے مرے تھے تو ان کا ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ یعنی کہ ان کی نیت بدلہ لینے کی تھی اور اس کے سوا وہ بتاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اگرچہ ایران نے بدلہ لے کر اچھا کام کیا ہے، ہم اس کی تعریف یقیناً کریں گے کہ یہ کم از کم ایک ظالم حکومت کو اس نے اچھا میسیج دے دیا اور یہ اس کو بتلا دیا کہ تم صرف اپنے آپ کو سب کچھ نہ سمجھو، میدان میں اور لوگ بھی ہیں جو تجھے اچھی طرح سے جواب دینا جانتے ہیں۔ تو یہ ایک طرف ایک ان کا ایرانیوں کا اچھا قدم ہے کہ اپنے دشمن کو انہوں نے صرف آنکھیں نہیں دکھائیں بلکہ کچھ کر کے بھی دکھا دیا۔ دوسری طرف لیکن وہ جس نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، انتقام لینے پر یہ تو ہر ایک ملک ہر ایک سے لیتا ہے، تو یہ ضروری نہ ہی کہ جب انتقام لیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی اس وقت ہوتا ہے جب جنگ اس لیے آپ چھیڑیں، جہاد آپ اس لیے کریں، کسی کے ساتھ دشمن کے ساتھ آپ اس لیے لڑیں کہ آپ کی نیت فی سبیل اللہ ہو، کہ میں اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو۔ یہاں پھر دوسرا یہ ہے، اس لیے آپ لڑیں کہ وہ جو ضعیف لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں اور بچے ہیں، ان کے ساتھ جب ظلم کیا جا رہا ہو، جیسے فلسطین کے اندر ہے، تو ان کی مدد کے لیے بندہ جب میدان میں اترے تو وہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر ایران اس لیے لڑتا کہ اللہ کے راستے میں میں لڑ رہا ہوں، انتقام کی خاطر میں یہ میزائل نہیں داغ رہا ہوں، بلکہ یہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہے، ان کے بچے وغیرہ آہ اور بکا اور پکار، وہ جو ہے نا 35-36 ہزار سے زیادہ جو ہے نا وہ قتل ہو چکے ہیں، 70,000 سے زیادہ وہ وہاں پر لوگ زخمی ہیں، غزہ کو جو ہے نا پورا تباہ اور برباد کر دیا گیا ہے، تو وہاں کے بچے بھی رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 بیان کر رہی ہے، یہ لوگوں تم جہاد کی نہیں کرتے اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ، اور وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، اور انسانوں میں جو ضعیف لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں لڑتے، وَالنِّسَاءِ، اور مجبور اور لاچار عورتوں کی خاطر کیوں نہیں لڑتے، والولدان، اور بچوں کے خاطر کیوں نہیں لڑتے، الذین یقولون، جو رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ان ظالم لوگوں سے ہمیں پناہ دے دے، ہمیں بچا لے، ہمیں باہر نکال دے، واجعل لنا من لدنک ولیا، اے اللہ ہمارے پاس اپنے طرف سے کوئی حمایتی بھیج، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اے اللہ پاک ہمارے لیے اپنے طرف سے کوئی خاص مددگار بھیج۔ اگر یہ ان مظلوموں کی آواز ہو جاتا ایران اور ان کی مدد کرتا اور ان کے آواز سے فائر کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ آیت پر عمل ہو جاتا اس کا۔ لیکن
وہ ببانگ دول ایرانی کہتے ہیں کہ ہم اس لیے فلسطینیوں کے لیے نہیں لڑ رہے بلکہ ہم نے تو اپنا انتقام لیا۔ پہلے بھی انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک میزائل جو ہے نا بلوچستان کے ایریا میں ایرانیوں نے داغا تھا انتقام کی خاطر، اب بھی انہوں نے انتقام کی خاطر ہی داغا ہے۔ اور پھر ان کے جرنیل نے اور ان کی طرف سے یہ بھی اعلانات ہو رہے ہیں میرے بھائیوں کہ یہ بس ہم نے کر دی، ہم نے اپنا بدلہ لے لیا، اب آگے ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فلسطینی کے لیے کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ فلسطینیوں کے لیے کرتے تو فلسطینیوں کے ساتھ ان پر مظالم تو جاری ہیں، تو پھر وہ بھی کہتے کہ جب تک فلسطینیوں کے ساتھ وہاں پر بچے ذبح ہوتے رہیں گے، عورتیں ذبح ہوتے رہیں گی اور مظلوم لوگ ذبح ہوتے رہیں گے تو ہم یہ اپنا جہاد کو جاری رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اس جرأت کا مظاہرہ ابھی تک نہیں کیا۔ یار یہ بھی عجیب معاملہ ہے ایک کہ ان کے وزیر خارجہ یا وزیر دفاع یا کسی جرنل نے، آپ دیکھیں آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر اور جی ٹی وی یا دنیا ٹی وی پر یہ بھی خبر آپ کو دیکھنے کی ملے گی کہ وہ وہاں پر اعلان کہتے ہیں کہ اس کی انفارمیشن اطلاع اٹیک کرنے سے پہلے ہم نے امریکہ کو دے دی تھی۔ یہی شک و شبہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر آ کر کہ بھائی امریکہ کو بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ جو چور ہے، جو بدمعاش ہے، اس کو آپ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں، تو وہ تو اس کے مدد کے لیے پھر ایک دم طیارے وغیرہ اور دوسرے جو ادھر اینٹی میزائل آپریٹنگ سسٹم ہے وہ سسٹم کو آپریٹ کر کے بیٹھ جائیں گے، اور ادھر سے جو میزائل جائیں گے داغنے کے لیے وہ تو ان کو اسی وقت ہی ناکارہ بنا دیں گے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایرانیوں کی طرف سے ان کو امریکہ جو ہے نا ان کے جرنیلوں کو اور فوجیوں کو پہلے سے ہی کیوں بتا دیا گیا؟ کیا اتنا ڈر اور خوف ہے امریکہ کا ایرانیوں کے اوپر کہ وہ امریکہ کو پہلے بتا رہے ہیں؟ اور بتانے سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی نہ کہ ان کو اطلاع دے کر آپ نے اجازت مانگی، یعنی جو کچھ یہ اس کا مطلب آپ نے اٹیک کیا ہے آپ ان سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ یار یہ تو عجیب معاملہ ہے کہ چوروں کے اوپر پولیس یا آرمی اٹیک کرے، ریڈ کرے، اور اس کے پہلے وہ ان کو چوروں کو بدماشوں کو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ ہم فلاں ٹائم کے اوپر آپ کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں، وہ آپ ان کو ہوشیار بنا رہے ہیں، تو پھر یہ کبھی بھی آپریشن کامیاب نہیں جائے گا۔ ایک طرف ایرانی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا، امریکن کو جو اسرائیل کے سرپرست لوگ ہیں، ہمدرد لوگ ہیں، ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ پھر وہ یہ ساتھی میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے راؤنڈ اباؤٹ 300 میزائل داغے جس سے بہت کچھ ان کا نقصان ہوا۔ تو یہ بھائی میرے بھائیوں یہ نقصان کیسے ہو سکتا ہے جب آپ چوروں کو اور ڈاکوؤں کو پہلے ہی پولیس اطلاع دے دے اور پھر وہ بعد میں پولیس کہے کہ ہم نے جو ہے نا چوروں اور ڈاکوؤں کو صفایا کر دیا، اور بہت سے لوگوں کو چوروں کو اور ڈاکوؤں کو پکڑا بھی ہے اور ان کو مار بھی دیا ہے۔ تو یہ تو ایک عجیب معاملہ ہے۔ جب آپ پہلے بتا دیتے ہیں تو وہ تو پھر آپ آپریشن کامیاب نہیں جاتی، اس لیے کہ وہ تو الرٹ کر دیا آپ نے، آپ سڈن کرتے تو پھر ہم مان لیتے کہ واقعہ صحیح ہے، پھر بڑا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن پہلے ہی آپ نے امریکہ کو بتا دیا، امریکہ نے اسرائیل کو بتا دیا، اور کہ جتنے بھی لوگ تھے ہمدرد ان کو بتا دیا، تو وہ تو پھر آپ یہ پھر دعویٰ نہ کریں نا کہ آپ نے بہت بڑا ان کا نقصان کیا ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے سیاسی میدان کے اندر، بندہ کوئی ایک مرتا ہے تو 20-25 کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اتنا نقصان کیا۔ نقصان کسی کا 1 کروڑ کا ہوتا ہے تو بتا دیا جاتا ہے کئی ارب روپیہ کا۔ تو یہ تو میڈیا کا حال ہے، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے اور سیاست ہی سیاست ہے، اور حقیقت تو کہیں بھی نظر آتی نہیں ہے۔ تیسری یہ چیز ہے کہ وہ جو کمانڈر ہے جس نے آرڈر دیا اٹیک میزائل لانچ کرنے کا، اٹیک کرنے کا، وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مالک افخار کے کائنات ہے اس کو نہیں پکارتا مدد کے لیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غلام اس کو پکارتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے مدد کے لیے پکارتا ہے۔ 3-4 مرتبہ اس نے کہا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ کہہ کے پھر اس نے فائر کیا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے کوئی اور غلطی کی تو ایران کا رد عمل شدید ہوگا، تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آواز کنید یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
يا رسول الله اللهم صل على ایرانی فورسز کے کمانڈر نے یا رسول اللہ کے نعروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پڑھتے ہوئے حملے کا آغاز کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک الملک میں کون سی کمی تھی؟ اے ایرانی کمانڈر صاحب، اے ایران کے کمانڈروں اور جرنیلوں، میرے بھائیوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر آپ لوگوں کی توکل کیوں نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ مایوس کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی نا امیدی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں عقل دی، جس نے تمہیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، زمین اور آسمان کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کیں، اس اللہ کو جو تمہارا رزاق ہے، جس نے تمہارے اندر یہ قابلیت پیدا کی، دماغ دیا اور جسمانی قوت اور طاقت بھی دی، ہر چیز اللہ کی تمہارے پاس دی ہوئی ہے، اس کے باوجود تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے نا وہ نا امید ہو جاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ کلمہ بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، لیکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا غلام۔ تو مالک کو چھوڑ کر، خالق کو چھوڑ کر، رب کو چھوڑ کر، اور خالق اور مالک اور رب کے غلاموں کو پکارنا مدد کے لیے، تو یہ ایک عدل کے خلاف ہے، یہ بہت بڑا بھائی ظلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پیاروں کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کے غلاموں کو، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر مزدوری کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مزدوری کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جو مالک ہے اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزدور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کو پکارنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری کرنے کے برابر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، فاستمعوا لہ، اور اس کو غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں۔ یہ بتوں کی آیتیں نہیں ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے جمع کر لو، یہ بزرگ ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں جن کے لیے قرآن مجید کہتا ہے من دون اللہ کا لفظ بولا ہے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور ان کو سب کو اکٹھا کر لو، اجتماع کر لو ان کے لیے، وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، ان کے سامنے کھانا رکھو، کھانے میں سے مکھی کوئی چیز ان کے کھانے میں سے اٹھا کے لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اسے چھڑوا بھی نہیں سکیں گے، مکھی اپنا کھانا، مکھی سے اپنا کھانا یہ بزرگ چھڑوا بھی نہیں سکیں گے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرید اور مرشد بہت ہی کمزور ہیں، طالب اور مطلوب، طالب جو طلب کر رہا ہے کسی سے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضعف، وہ تو بہت ہی کمزور ہیں۔ وما ما قدر اللہ کا قدری، اے لوگوں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدر کرنا چاہیے تھا نا، تم لوگوں نے قدر نہیں کیا۔ یہ سورۃ حج آخری رکوع آیت نمبر 74 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکھی بھی ان میں کھانے میں سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو یہ چھڑوا نہیں سکتے، اور تم جب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہو تو اللہ فرماتا ہے ما قدر اللہ کا قدری، تم لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح سے قدر کرنے کا حق تھا، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف چلے گئے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پکار کے بارے میں اللہ تعالیٰ تو بہت ہی ناراض ہوتا ہے۔ اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آؤ اے لوگوں تمہیں میں بتاؤں کہ سب سے بڑھ کر گمراہ کون ہے، ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بڑا گناہ گار، سب سے بڑا گمراہ آدمی دکھاؤں، آؤ میں بتاؤں کہ سب سے بڑھ کر دنیا کے اندر ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اور کو پکارے۔ من دون اللہ ایک ہے اللہ، اکیلا ہے وہ، اور من دون اللہ میں اللہ کے علاوہ نبی، پیغمبر، اولیاء، بزرگ، حجر، شجر، درخت، پانی،
सूरज चांद सितारे कायनात के हर चीज़ min dunillah में आ जाती है। अल्लाह है एक तरफ और दूसरी कायनात की जितनी मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं, बुज़ुर्ग हों, औलिया अल्लाह हैं, ये सारे के सारे min dunillah में आ जाती हैं। हर वो चीज़ जो अल्लाह नहीं है वो min dunillah में आ जाती है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर लफ्ज़ जामे लफ्ज़ बोल देता है। अगर वो हर एक के लिए अलग अलग बोलता है ना कि नबियों को ना पुकारो, वलियों को ना पुकारो, दरख्तों को ना पुकारो, सितारों को ना पुकारो, आग को ना पुकारो, तो ये कुरान मजीद लंबा हो जाता बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं किसी चीज़ को कूज़े के अंदर बंद कर लेना, यह कुरान मजीद की फसाहत और बलागत है कि वो एक लफ्ज़ बोलता है और जिसको आप खोलें तो उसकी माना बहुत वसी होती है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये एक लफ्ज़ जामे बोल दिया min dunillah, अल्लाह के अलावा, उसमें फिर जो भी अल्लाह नहीं है वो सारे आ जाएंगे, जामे लफ्ज़ है। तो ये अल्लाह ताला फरमाते हैं उससे बढ़कर कोई गुमराह नहीं जो अल्लाह के अलावा औरों को पुकारता है, पैगम्बरों को पुकारे, नबी को पुकारे मदद के लिए। अच्छा मेरे भाइयों, एक है या कहना किसी के लिए, जैसे हम अतयात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अतयात में पढ़ते हैं ना, यहाँ पर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए नहीं पुकारते, अपनी तकलीफ़ दूर करने के लिए नहीं पुकारते, परेशानी दूर करने के लिए नहीं पुकारते। ये पुकार जो अल्लाह ताला का हक़ है और वो हम अल्लाह ताला से हक़ छीन कर किसी और को देते हैं, ये वो पुकार है जो मदद के लिए हो, दुख तकलीफ़ दूर करने के लिए हो, मसला हल करने के खातिर पुकार हो, वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक शिरक है और इससे मुराद वही मना है। वो जो उसमें तो हम कहते हैं ना ए अल्लाह का रसूल आपके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हों, बरकतें हों और सलाम हों, तो ये शिरक में नहीं आता, क्योंकि वो तो दुआया अल्फाज हैं। वो जो वहाँ पर जो या है वो दुआया है। ए अल्लाह के रसूल अतय्यातुल्लाह व सलातु व तय्यबात व सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बरकतें हो, रहमतें हो, सलामत हो ए अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। वहाँ पर दुआया अल्फाज, वहाँ पर या दुआया के अल्फाज में है, और यहाँ पर या रसूलुल्लाह मदद के लिए जब आप पुकारते हैं तो दुख और दर्द में वहाँ जंग है कि या रसूलुल्लाह हमारी मदद कर दें, हमारी इसराइल के साथ एक ज़ालिम के साथ जंग छिड़ी हुई है, आप हमारी मदद कर लें, हमारी इज़्ज़त और लाज को रख लेना, हमारी तकलीफ़ें और कमज़ोरी को दूर कर देना। तो वहाँ पर या रसूलुल्लाह जो उस कमांडर ने कहा है वो मदद के लिए पुकारा है। यहाँ अतहियात में जो हम या रसूलुल्लाह और पुकारते हैं वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती रहमत अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांगते हैं। वहाँ पुकार मदद के लिए नहीं है, यहाँ दुआ के लिए है। दुआ के लिए या वो शिरक नहीं है, वो दुआ शिरक है जो इसमें मदद मांगी जाए, तकलीफ़ दूर कराई जाए, परेशानी दूर कराई जाए। और ये शिरक क्यों है कि यह अल्लाह का हक़ है जो हम अल्लाह ताला से हक़ छीन कर अल्लाह ताला के किसी नबी वली और बुज़ुर्ग या अल्लाह के किसी बंदे को वो हक़ दे दें, तो ये अल्लाह ताला से हक़ छीनने के बराबर हुआ, ये जुल्म हुआ। क्योंकि कुरान मजीद कहता है सूरत रात के अंदर लहू दावतुल हक़, ये लोगों अल्लाह ताला को पुकारना हक़ है अल्लाह ताला का, लिहाजा मदद और मुश्किल कुशाई में मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का हक़ छीन कर किसी और को दे देना, कब्र वाले को जो वफ़ात पा होगा उसको मदद के लिए पुकारना, ये बहुत बड़ी गुमराही है। मेरे भाइयों आप सोचें, अगर ये या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरने के बाद जायज़ होता तो अली रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने नारे लगाए ना। इस कमांडर ने बेवकूफ़ी की, इसने तो अली का रास्ता छोड़ा। और अली जब जंग मैदान में उतरते थे, खैबर हो या किसी भी जंग के अंदर, तो कौन सा नारा लगाया? नारा हैदरी कौन सा था? या अली नहीं था। नारा हैदरी कौन सा था? अल्लाह अकबर। नारा रसालत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा क्या था? अल्लाह के रसूल जब जंग में उतरते थे कौन से नारा मारते थे? अल्लाह अकबर। नारा रसालत क्या है? अल्लाह अकबर। नारा हैदरी क्या है? अल्लाह अकबर। लेकिन ये भूल गया कमांडर साहब, ये अली के रास्ते पे नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते पे भी नहीं है। किसी ने बताओ कि किसी जंग के अंदर नारा रसालत या रसूलुल्लाह लगाया हो? कितनी जंगें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़े हैं बताओ? सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें और जो कुछ गज़वात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजे, ये जितने भी जंगें की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी के अंदर, सरिये और गज़वात, इनके अंदर किसी भी सहाबी ने या रसूलुल्लाह का नारा लगाया हो या अली मदद का नारा लगाया हो? बताओ
किसी ने भी कोई नारा, उमर का नारा लगाया हो, उमर ने भी नारा यही लगाया, या अल्लाह अकबर, नारा उमरी, नारा हैदरी, नारा फारूकी, नारा सिद्दीकी, ये सारे के सारे अल्लाह अकबर वाले नारे थे। लेकिन लोगों ने बाद में आकर तब्दील कर दिए। ये नारे उस वक्त नहीं थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, ये आज घड़े गए हैं, गलत बनाए गए हैं कि किधर से सहाबा कराम और अहल बैत ने, बताओ कि नारा जो है ना उन्होंने या रसूलुल्लाह का नारा लगाया था, साबित करें किसी अहल बैत ने जंग में, इमाम हसन ने या इमाम अली ने या इमाम हुसैन ने, किसी ने और नारा लगाया हो सिवाय नारा अल्लाह अकबर के, नारा तकबीर के अलावा। तो इस कमांडर ने बहुत बड़ा शिरक किया। और कुरान मजीद कहता है कि वमन अज़ल मिम्मन यदू मिन दुनिल्लाह, उससे बढ़कर गुमराह कोई नहीं है। ये मालूम हुआ कि ऐसे नारे लगाने वाले वो लोग जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं, चाहे वो सुन्नियों में हों चाहे वो शियों में हों, तो कुरान मजीद कहता है वो सबसे बढ़कर गुमराह हैं। अल्लाह ताला फरमाता है मल्ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़यामत, क़यामत के दिन तक उनको वो जवाब भी नहीं देंगे, उनके दुआ को कबूल नहीं करेंगे। वहम अन दुआए में गाफिलून, और वो उनकी दुआओं से भी गाफिल हैं। भाइयों, ये बुतों के लिए आयतें नहीं हैं, आगे पढ़ें। ये आयत नंबर 5 है जो मैंने पढ़ी सूरत अहकाफ की, 6 को भी पढ़ कर देखें। अल्लाह ताला फरमाता है वैज़ा हुशिर अन्नास, जब इंसानों को इकट्ठा किया जाएगा, कानू लहुम आदान, वो उनके दुश्मन हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूला कहने वालों से रसूलुल्लाह सल्लम दुश्मन हो जाएंगे, या अली मदद करने वाले नारा हैदरी लगाने वाले से अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मन बन जाएंगे। वकानू बे इबादत में काफिरीन, और उनकी इबादत का इनकार हो जाएंगे। देखा वहाँ पर पुकार का माना था, मिम्मन यदू मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा औरों को पुकारते हैं, वो उसको जवाब नहीं देंगे। ये पुकार की माना है। और पुकार को अल्लाह ने आखिर में क्या कहा, वकानू बे इबादत में काफिरून, यानी कि ये इबादत है और उसके वो मुनकर हो जाएंगे कि हमें पता नहीं, हमने इनकी पुकार को नहीं सुना था। कुरान कहता है इस आयत से 6 से आयत नंबर 6 से 5वीं में जो दुआ यानी कि पुकार है, उसको अल्लाह ताला ने इबादत कहा। तो ये मालूम हुआ सूरत अहकाफ से कि ये जो पुकार है अल्लाह के अलावा गैरों की, ये उसकी इबादत करना है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करना है। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पुकार अल्लाह ताला की इबादत है। ये कुरान मजीद की आयत नंबर 6 से साबित हुआ सूरत अहकाफ के। और उसके बाद सूरत मोमिन, ये भी देखें, इसमें भी पुकार को अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत कहा है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने कहा है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ और कबूल करूँगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो रब को छोड़कर औरों को पुकारते हैं, अन इबादती, जो तकब्बुर करते हैं, अन इबादती, मेरे इबादत से, यानी मुझे नहीं पुकारते। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून, वो लोग जो तकब्बुर करते हैं यानी छोड़ देते हैं, अन इबादती, मेरी इबादत से, यानी कि मुझे नहीं पुकारते। पहले अल्फाज है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, आयत नंबर 60 सूरत मोमिन 24वां पारा। तो अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग मेरी इबादत नहीं करते यानी मुझे नहीं पुकारते, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, वो जहन्नम में ज़लील होकर दाखिल किए जाएंगे। वो इसलिए कि उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत को छोड़कर गैर की इबादत की। और वह भी आपने सुनी थी सूरत हज की आयत, उसमें अल्लाह ताला फरमाता अल्लाह के अलावा जो जिनको पुकारते हो तो वो तो मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी पैदा करना तो दरकिनार, खाने में से मक्खी कोई चीज़ ले जाए तो वो छुड़वा भी नहीं सकते। तो ये मेरे भाइयों, ईरानी जर्नल का पहले बता देना उनको, और उसके बाद ये बयान दे देना कि हमने अपना काम तमाम कर लिया है, अब हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जबकि कुरान मजीद कहता है मज़लूम की मदद करो, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो क्यों नहीं करते। हाँ, या तो कहो कि हमारे अंदर ताकत नहीं है तो हम मदद नहीं करते, तो फिर तो ठीक है, तो ताकत नहीं है। अगर तुम कहते हो ताकत है तो ताकत के होते हुए मज़लूम की मदद करना, ये कुरान मजीद की आयत की खिलाफ वर्जी है मेरे भाइयों। ये जो सूरत निसा की मैंने आयत पढ़ी है कुरान मजीद की 75 आयत, ये उसकी खिलाफ वर्जी होगी कि गरीबों और मज़लूमों की और बच्चों की और ख़वातीन, बूढ़ी और औरतों की और बूढ़े लोगों की मदद के वास्ते तुम लोग जिहाद क्यों नहीं करते, क़िताल क्यों नहीं करते। तो ये कुरान मजीद की आयत की वो खिलाफ वर्जी करेंगे मेरे भाइयों। तो अफसोस है कि ईरान जर्नल ने पहले उनको बता के सारा कुछ उनको अलर्ट कर दिया, और अलर्ट करने के बाद तो वो नुकसान फिर उनका
कम से कम होता है। फिर ये दावा करना कि बहुत हमने कुछ उनका नुकसान कर दिया, और फिर बाद में रिट्रीट कर लेना, पीछे हट जाना कि अब हमने कुछ नहीं करना, जो कुछ किया आगे कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अब वो ये दावा करते हैं कि अगर फिर किसी ने इसराइल ने दोबारा हमला किया तो फिर हम उसको जवाब देंगे, यानी कि इसराइल हमला हमारे ऊपर करे तो हम जवाब देंगे। लेकिन इसराइल अगर नहाते फ़लस्तीनियों को मारे, उनको कत्ल करे, बच्चों को जो है ना और बूढ़ी औरतों को और उनको तबाह बर्बाद करे, तो फिर हम जवाब नहीं देंगे। यार ये कैसा अकीदा है, ये किस तरह का कुरान मजीद का ईमान है आप लोगों का। असल यह है कि मुशरिक से कभी भी फ़ायदा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है कि मुशरिकीन लोगों से तुम लोगों को कभी भी फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, शिरक करने वाले लोगों से। कुरान मजीद की आयत है, वला तस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू, ये लोगों ज़रूर बेज़रूर तुम सुनोगे बुरी बुरी खबरें मुशरिकीन से और यहूद व नसारा से, अल किताब से। ये तो तुम्हें इज़ाएँ देते रहेंगे। तो एक तरफ यहूद व नसारा हैं, दूसरी तरफ शिरक करने वाले लोग हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये फिर फ़ायदा इनसे निकालना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला तो कुरान मजीद में कहता है कि शिरक करने वाले लोगों से फ़ायदा तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि ईज़ाएँ मिलती रहेंगी। और वो फ़लस्तीनियों के ऊपर वाकई जब से ईरान ने ये दावे किए, मुख्तलिफ दावे करता चला रहा है, उनको खंडरात में तब्दील कर दिया और ख़ुद मदद नहीं की। थोड़ा सा उनका नुकसान हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर मिज़ाइल दाग दिया, अपना नुकसान हुआ तो फिर उन्होंने मिज़ाइल दाग दिए, फ़लस्तीनियों के लिए कुछ नहीं। अब वो कहते हैं, उनके बयानात आ रहे हैं, आप देखें सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आ रहे हैं कि अब हमने जो कुछ करना था कर लिया, आगे नहीं करेंगे। इसका मतलब हाँ, फिर वो कहते हैं इसराइल ने अगर किया तो हमारे ऊपर तो फिर हम करेंगे, यानी कि इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर करे तो कुछ नहीं करेंगे, हमारे ऊपर करेगा तो फिर हम बदला ले लेंगे। जब तुम्हें ताकत है तो करो ना भाई। तो ये कुरान मजीद कहता है मुशरिकीन से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता न रखें। तकरीबन दुनिया के अंदर जो मुस्लिम ममालिक हैं, इनके अंदर शिरक आ चुका है, शिरक और बिदअतें आ चुकी हैं। लिहाजा आप देखें कि वो किसी की मदद करने के पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वो उनके अंदर शिरक है। लिहाजा झूठी सियासत, झूठा फ्रॉड, सारी कुछ चीज़ें वो रवा रखते हैं, बेईमानियाँ करते हैं। उसने अगर मेरे भाइयों ईरान ने एक अच्छा काम किया तो दो काम गलत किए। एक तो वो मज़लूम की मदद नहीं कर रहा, और दूसरा उसने जो मिज़ाइल दागे हैं उसके स्टार्टिंग में या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह पढ़कर उसने शिरक से आगाज़ किया है। अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ दिया और अल्लाह तबारक व तआला का जो रसूल है उनको मदद के लिए पुकारा, अल्लाह ताला को छोड़ दिया, तो फिर अल्लाह ताला की मदद नहीं आती, क्योंकि आप अल्लाह से मायूस हो चुके। जो अल्लाह ताला से मायूस हो जाए, नाउम्मीद हो जाए, तो अल्लाह ताला फरमाता है वो तो काफ़र लोग होते हैं। इन्नहु ला यस में रूहला इल्लल कौमिल काफिरून इल्लल कौमिल काफिरीन, काफ़र कौम के ये अल्लाह तबारक तआला से मायूस होती है। इनकार करने वाले लोग ही अल्लाह से मायूस होते हैं। तो ये उनकी मायूसी अल्लाह ताला से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्मीद, अल्लाह ताला जो खालिक है, मालिक है, उससे मायूसी, और अल्लाह ताला के बंदे जो नेक बंदे हैं, सालेह हैं, अब्द हैं, उनमें उम्मीद रखना, तो ये अल्लाह तबारक व तआला का कदर नहीं किया जाता। अल्लाह ताला ने ख़ुद भी कहा कि माँ कदरुल्लाह हक़ कदरी, जैसे कदर करना चाहिए लोगों, तुम अल्लाह ताला की वो कदर नहीं करते, और अल्लाह ताला का हक़ दूसरों को देना। और फिर ये भी मैंने साबित किया, ये जो पुकार है मदद वाली, मरने के बाद किसी को पुकारना मदद के वास्ते, ये दो जगह से मैंने साबित किया कि ये इस पुकार को इबादत कहा जाता है। इबादत एक सूरत आकाफ आयत नंबर 6, और दूसरी जो है ना कुरान मजीद के अंदर आई है सूरत मोमिन आयत नंबर 60 के अंदर, कि दुआ जो मदद के लिए आप पुकारते हैं वो मरने के बाद किसी शख्स को, वो इबादत के अंदर दाखिल है। ज़िंदा इंसान हो तो उसके आप मदद के लिए पुकारें तो वो शिरक नहीं होता, लेकिन मरने के बाद उसमें अल्लाह तबारक व तआला की आप क्वालिटी समझते हैं कि मरने के बाद भी सुनता है, जबकि कुरान मजीद में कई आयतें हैं जिसमें अल्लाह फरमाता है मरने के बाद ज़िंदा और मुर्दे बराबर नहीं हैं। ये सूरत फातिर के अंदर है, वमा यस्तविल अहया वलल अमवात, मुर्दे और ज़िंदा बराबर नहीं हैं। आप कहते हैं मुर्दे मरने के बाद वो ज़िंदों से ज़्यादा सुनता है, या वो बराबर है, ये कुरान मजीद की आयत सूरत फातिर की आयत का इनकार हो जाएगा। ये सूरत
फातिर की आयत 10 से लेकर 14 पर आप पढ़ें, सूरत फातिर की आयत नंबर 10 से लेकर 14 तक पढ़ें, तो इसमें अल्लाह ताला बयान करता है कि मुर्दे और ज़िंदे बराबर नहीं हैं, और तुम उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों के अंदर हैं। वमा अंत बेमुस्मिन मन फिल कुबूर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों में पड़े हुए लोगों को तो आप भी नहीं सुना सकते। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुना सकते तो कब्रों में पड़े लोगों को हम कैसे सुना सकते हैं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दरमियान में बड़ा इख्तलाफ रहा, कभी हज़रत अली और सहाबा गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते और मसला हल करवा देते। आजकल के लोग समझते हैं ये अकीदा सारे सहाबा और अहल बैत के ख़िलाफ़ है, ये अकीदा कुरान के ख़िलाफ़, सहाबा के ख़िलाफ़। अहल बैत में इख्तलाफ हुआ, वो भी कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर उन्होंने मदद नहीं मांगी कि हमारे दरमियान में आप फैसला करें। सहाबा ने भी कभी आपस में इख्तलाफात, अहल बैत और सहाबा में इख्तलाफ नहीं हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पर कहा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ नहीं किया उन्होंने कि आप हमारे दरमियान में इख्तलाफ करो। आज भी अगर आप समझते हैं कि अल्लाह हम इख्तलाफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद करेंगे, तो आओ मेरे साथ कोई चैलेंज मैं देता हूँ, तो में से कोई मैदान में आए, शिया हो या बरेलवी हो, तो मैं उसको ले जाता हूँ सऊदी अरब में, और इख्तलाफात के दौरान में हम चलते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पुकारते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में फ़ैसला करें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुनेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला के अलावा ये अल्लाह ताला ने हक़ किसी को भी नहीं दिया हुआ है। आज भी सुन्नी शिया में बड़ा बड़ा इख्तलाफ है, वहाँ भी सुन्नी शिया अहले हदीस के अंदर है या नहीं है। चले जाएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के ऊपर, सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, इधर लड़ते हो, वहाँ जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करेंगे, आप समझते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे देंगे तो मसला हल होगा। अगर तो फिर जाते क्यों नहीं हो, क्यों झूठ बोलते हो? फिर अगर अल्लाह के रसूल हल करेंगे मसला तो जाओ ना उधर सऊदी अरब, सुन्नी शिया वहाँ भी सारे इकट्ठे जाओ, फैसला करके करा के आ जाओ। ये हुक्मरान भी हो सारे, उसके बाद तमाम दुनिया के अंदर एक ही मसलक वगैरह जो रखा जाए जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद कर दें। समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से जवाब नहीं देंगे, तो फिर ये गुमराही होगी। फिर अल्लाह के रसूल को छोड़ना, पुकारना मदद के लिए ये शिरक होगा, सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारना पड़ेगा। आप लोग वही बातें कहते हैं जो करने के लिए तैयार नहीं हैं। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, लोगों वो जो बातें क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। अगर आप समझते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देंगे, मसला हल करेंगे, मुश्किल कुशा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुश्किल कुशा है तो ये मुश्किल कुशाई हल करा के आ जाओ ना, सारे सुन्नी शिया वहाँ भी जाओ, सारे आलम मेरे साथ भी चलें, चलो मसला हल करवा के आ जाते हैं। लेकिन नहीं चलेंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पूरा यकीन है कि नहीं होगा। लेकिन लोगों को, अवाम को धोखा देते हैं पैसा कमाने के खातिर। इनका मज़हब और कुछ भी नहीं है, पैसा कमाना है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।